I audible to everyone? Okay, all right. Okay, friends, in the last week, we started your second lesson of political science, that is electoral process in India. There, I hope you have gone through it, okay, and you have also revised that topic. In that, we have covered almost 60% of the chapter, and now today we are going to end the topic for today. Okay, so shall we start the topic? Are you ready? Hello. Okay, so let's move to our slide. So please confirm that it is visible to all of you. Okay. So here is the chapter we started in the last week. That is the electoral process. In that we have seen some introduction about that. Then we have seen election commission. Okay, this is very important. Election commission is a autonomous body in Indian constitution. Okay, it has security in the constitution. Nobody can force it to do anything. Okay, so we have seen that article 324 of Indian constitution has given rights to election commission. Okay, it was formed as an autonomous body. Then we have seen who appoints the election commissioner. We have seen about the election commissioner. Okay, जो निवडणूक आयुक्त आपण ज्याला म्हणतो, इलेक्शन कमिशनर, तर त्याची जी काही अपॉइंटमेंट कोण करतं, प्रेसिडेंट करत असतो. ओके, अँड नो वन कॅन रिमूव्ह इट इझिली फ्रॉम इट्स पोझिशन. ओके, कोणतंही सरकार किंवा कोणतीही व्यक्ती सहजासहजी हा जो काही इलेक्शन कमिशनर आहे त्याला सहजासहजी त्याच्या पदावरून दूर करू शकत नाही. कारण जर त्याच्या पदावरून त्याला सहजासहजी कोणी दूर करू शकत असेल तर काय करतील, जे काही गव्हर्नमेंट्स आहे, ज्या पॉलिटिकल पार्टीज आहे, ते या आयुक्तावर दबाव आणून त्यांच्या फेवरने वर्क करून घेतील. ओके, मे बी बोगस मतदान वगैरे या गोष्टी सुद्धा होऊ शकतात. सो कॉन्स्टिट्यूशन हॅज गिवन that commissioner the right and the security in the constitution itself. Okay, so we have seen how election commission uses the government officers and teachers to conduct the elections, and one by one we have seen the functions of election commission, that is preparing the voters list, after that deciding the timetable and program of elections, scrutiny of applications of candidates, give recognition to a political party. So we have seen that also to solve the resolve disputes relating to elections. Now after that we started the process of elections. You have seen this flow chart, that is you can remember it so that you can easily write down how the election process happens in our country. That is establishment of constituencies, म्हणजे जे काही मतदारसंघ आहेत तर त्यांची स्थापना करणं. ओके, फायनलायझिंग वोटर्स लिस्ट, मतदार जे आहेत त्यांच्यासाठी दरवर्षी अपडेटेड लिस्ट बनवणं किंवा प्रत्येक इलेक्शनला अपडेटेड लिस्ट बनवणं, नॉमिनेशन ऑफ कॅन्डिडेट्स अँड स्क्रुटिनी ऑफ देअर नॉमिनेशन फॉर्म्स. जे काही उमेदवार दाखल करण्यात आहे तर ते अर्ज, त्यांची जी छाननी वगैरे करणं, स्क्रुटिनी चेक करणं व्यवस्थित, इलेक्शन कॅम्पेन, आफ्टर दॅट ऍक्च्युअल वोटिंग, काउंटिंग ऑफ वोट्स, रिझल्ट ऑफ इलेक्शन्स, and resolution of disputes regarding to elections. So we have seen this, and also restructuring of the constituency. We have seen that. Okay, total
members in the Lok Sabha are 543. Okay, how these members are elected? Every member represents a constituency, one constituency. Okay, it means there are 543 constituency of Lok Sabha. Okay, creating constituency is a responsibility of the delimitation commission of election commission. We have covered in the last session this also. So we will move for the next point, that is what is a code of conduct. So guys, are you comfortable? Hello, I mean everything is visible, also I am audible to everyone. Is it all right? Okay, so I have just revised what we have covered in the last week. Now we will move for the next topic, that is what is a code of conduct. To ensure free and fair elections in India, the Election Commission has adopted several measures. आता इलेक्शन हे फ्री अँड फेअर म्हणजे चांगल्या पद्धतीने फ्री वातावरणात हवं, मोकळं ढाकळ आपण म्हणतो. ओके, कोणत्याही प्रकारचं प्रेशर मतदार लोकांना किंवा कोणावर नसावं. ओके, अशा खेळत्या हलक्या फुलक्या वातावरणामध्ये थोडक्यात फ्री अँड फेअर इलेक्शन्स इंडियामध्ये घडवून आणण्यासाठी इलेक्शन कमिशन हॅज अडॉप्टेड सेव्हरल मेजर्स. यावर वेगवेगळे मेजर्स इलेक्शन कमिशनने अडॉप्ट केलेत, म्हणजे ते फॉलो करतं. The code of conduct is one of the measures adopted by the election commission. मग हे code of conduct जे आहे, it is one of the measure adopted by the election commission to ensure free and fair elections. In the last few decades, the election commission has used its power to control malpractices during elections. म्हणजे आपण तुम्हाला जे आपण डिस्कस केलं ऑलरेडी की कॉन्स्टिट्यूशन ने इलेक्शन कमिशनला एक ऑटोनॉमस बॉडी म्हणून एस्टॅब्लिश केलंय किंवा राईट्स दिलेत, अधिकार दिलेत. ओके, आणि मग दे ऑल्सो हॅव सम पॉवर्स. मग ते जे काही पॉवर्स आहेत त्यांना कॉन्स्टिट्यूशनने दिलेले, तर ते पॉवर्सचा यूज करून इलेक्शन कमिशन हॅज कंट्रोल मल प्रॅक्टिसेस ड्युरिंग इलेक्शन. म्हणजे इलेक्शन मध्ये काही जर गडबडी होत असेल, मल प्रॅक्टिस होत असेल, ओके, तर या गोष्टी इलेक्शन कमिशनने त्याच्या पॉवर्स वापरून, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉवर्स वापरून त्यावर कंट्रोल केलं, नियंत्रणात आणलं. कोड ऑफ कंडक्ट एक्सप्लेन्स द रूल that are to be followed by the government, political parties and voters before elections and during elections. तर आपण बघतोय कोड ऑफ कंडक्ट. मग हे कोड ऑफ कंडक्ट काय आहे? These are some rules. हे काही नियम आहे which are to be followed by government. म्हणजे कोड ऑफ कंडक्ट म्हणजे असे रूल्स आहे की जे एखादं गव्हर्नमेंट असेल, एखादी पॉलिटिकल पार्टी असेल किंवा एखाद्या मतदारसंघातली मतदार असेल, त्यांनी जे फॉलो करायचे रूल्स आहे जेव्हा इलेक्शन प्रोसेस होत असेल, ओके, तर त्या किंवा इलेक्शन जस्ट व्हायच्या अगोदर हे जे रूल्स फॉलो करणं गरजेचं आहे, हे जे रूल्स आहेत त्यांनाच कोड ऑफ कंडक्ट असं म्हटलं जातं. इव्हन द गव्हर्नमेंट कॅनॉट व्हायोलेट दीज रूल्स. म्हणजे कोणतंही गव्हर्नमेंट, सपोज महाराष्ट्रामध्ये इलेक्शन्स आहे आपण कन्सिडर करूया, आणि सपोज 2 दिवस राहिले, आपलं जे काही इलेक्शनची जी डेट आहे तर त्या डेटला 2 दिवस राहिले, किंवा प्रचार वगैरे आहे 2-3 महिन्यांचा, ओके, तर तो प्रचार चालू असताना, इलेक्शन होण्या अगोदर आणि इलेक्शन होताना सुद्धा इलेक्शन कमिशनने काही रूल घालून दिलेत प्रत्येक सरकारला, म्हणजे महाराष्ट्र सरकारला झालं, पुन्हा जे काही मतदार आहेत त्यांना, जे उमेदवार आहेत, ओके, सभा कशा झाल्या पाहिजे, तुम्ही भाषा कशी वापरली पाहिजे, तुम्ही खर्च किती केला पाहिजे तुमच्या इलेक्शन कॅम्पेनवर, ओके, तर या सर्व किंवा पॉलिटिकल पार्टीज आहे तर ते पार्टीजला कोणते रूल आहेत इलेक्शन चालू असताना आणि इलेक्शनच्या जस्ट अगोदर. तर हे रूल म्हणजे कोड ऑफ कंडक्ट आहे, आणि एखादं गव्हर्नमेंट, ते गव्हर्नमेंट सुद्धा हे रूल व्हायोलेट करू शकत नाही. ड्यू टू द स्ट्रिक्ट ऑब्झर्वन्स ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट इन द लास्ट फ्यू इलेक्शन्स, द कॉमन वोटर्स हॅव बिकम कॉन्फिडंट. म्हणजे आपण जे काही पूर्वीचे काही इलेक्शन्स आहे, या सुरुवातीच्या काळातले जे नुकतेच झालेले काही इलेक्शन्स आहे, तर त्यामध्ये हे जे कोड ऑफ कंडक्ट आहे हे लोक फॉलो करतात की नाही, पॉलिटिकल पार्टीज फॉलो करतात की नाही, इव्हन गव्हर्नमेंट फॉलो करतात की नाही, यावर मोठ्या प्रमाणात लक्ष ठेवण्यात आलं, ओके, आणि जे काही मल प्रॅक्टिसेस आहे ते कंट्रोल करण्यात आले. त्यामुळे काय झालं, दी कॉमन वोटर्स हॅव बिकम कॉन्फिडंट. जे काही कॉमन वोटर्स आहे, जे सामान्य मतदार आहेत, म्हणजे आमच्यासारखे, सपोज तुम्हाला तर सध्या अधिकार नाही तो,
तर हे अधिकार कॉन्फिडंट झाले, हे जे काही मतदार आहे ते कॉन्फिडंट झाले की नाही आता फ्री अँड फेअर इलेक्शन होणार, कोणत्याही प्रकारची गडबडी किंवा गोंधळ, बोगस वोटिंग वगैरे यामध्ये होणार नाही, कारण इलेक्शन कमिशन हॅज अ स्ट्रिक्ट ऑब्झर्वन्स ऑन दिस कोड ऑफ कंडक्ट. So, did you understand what is code of conduct? Okay, and why it is necessary? To ensure free and fair elections in our country. Code of conducts are very important, and these code of conducts are nothing but some rules that are to be followed by government, political parties, voters during and before the elections. Okay, nobody can violate that. Even governments, central government, state government, local government, nobody can violate that. So let's move for the next topic, that is challenges in conducting free and fair elections. Okay, फ्री अँड फेअर इलेक्शन्स कंडक्ट करण्यासाठी कोणकोणते आव्हानं इलेक्शन कमिशन समोर आहे किंवा आपल्या देशासमोर आहेत आपण बघूयात. इफ यू टेक इन टू अकाउंट द साइज ऑफ आवर कंट्री अँड द नंबर ऑफ वोटर्स, कंडक्टिंग इलेक्शन्स बिकम अ ट्रूली चॅलेंजिंग टास्क. म्हणजे जर आपण आपल्या देशाचा आकार, आपल्या देशाची साईज, ओके, आणि नंबर ऑफ वोटर्स, जे काही सगळ्यात जास्त वोटर्स आहे भारतात, जगातले सगळ्यात जास्त वोटर भारतामध्ये किंवा आहेत सपोज, कन्सिडर करू द्या, तर ह्या गोष्टी लक्षात घेता भारतामध्ये इलेक्शन कंडक्ट करणं इट इज अ व्हेरी चॅलेंजिंग टास्क, व्हेरी क्रिटिकल टास्क. ओके, द इलेक्शन कमिशन हॅज टू वर्क इन अकॉर्डन्स विथ द लॉ वाईल डिलिंग विथ दिस चॅलेंजेस. म्हणजे इलेक्शन कमिशनला लॉ नुसार, जे काही कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये इलेक्शन घडवून आणण्यासाठी, कंडक्ट करण्यासाठी जे लॉज दिले ठरवून, तर त्या लॉ नुसार इलेक्शन घडवून आणणं, ओके, त्यासाठी त्यांना मोठ्या प्रमाणात चॅलेंजेसला डील करावं लागतं, फेस करावं लागतं. सम ऑफ द चॅलेंजेस आर मेन्शन्ड बिलो. आता त्यातलेच काही चॅलेंजेस आपण खाली बघणार आहोत. ओके, आपल्या देशाचा आकार फार मोठा आहे आणि लोकसंख्याही जास्त असल्याने मतदार जे काही आहेत ते पण मोठ्या प्रमाणात आहे. तर मग एकाच वेळी देशात इलेक्शन घडवून आणणं फार चॅलेंजिंग टास्क आहे. आता या टास्क कोणकोणते आहेत आपण बघूयात. चॅलेंजिंग: मिसयूज ऑफ मनी टेक्स प्लेस टू ए ग्रेट एक्सटेंट ड्युरिंग इलेक्शन्स. आता ही गोष्ट कोणापासूनही लपून नाही. ओके, हे एक ओपन सिक्रेट आहे. आपण म्हणूयात की इलेक्शन मध्ये पैशांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो वेगवेगळ्या पॉलिटिकल पार्टीज कडून आणि वेगवेगळ्या उमेदवारांकडून ड्युरिंग इलेक्शन्स. द इलेक्शन कमिशन हॅज टू टेक सेव्हरल मेजर्स टू टॉप सच अ मिसयूज ऑफ मनी. तर हा जो काही लोकांना किंवा मतदारांना भुलवण्याचा प्रयत्न आहे पैसे देऊन, ओके, किंवा पैशाचा वापर करून, हा वापर कमी करणं, ओके, याला कंट्रोल करण्यासाठी इलेक्शन कमिशनला हॅज टू टेक सेव्हरल मेजर्स, मोठ्या प्रमाणावर त्यांना उपाययोजना कराव्या लागतात. ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ बिग चॅलेंज, बिग टास्क. मेनी पॉलिटिकल पार्टीज गिव्ह इलेक्शन तिकीट्स टू द कॅन्डिडेट विथ क्रिमिनल बॅकग्राऊंड. आता तुम्हाला माहितच असेल इलेक्शन मध्ये कसं असतं, पैसा, ज्याच्याकडे पैसा तोच इलेक्शनला उभा राहतो. ओके, किंवा ज्याचा समाजामध्ये दरारा आहे, भीती आहे, असे लोक. आता समाजात जे दरारा, भीती असणारे अशा लोकांचं ऑलरेडी क्रिमिनल रेकॉर्ड असते. काही त्यांनी गुन्हे केलेले असतात, खुनाचे म्हणा, खंडणी उकळणे, पैसे उकळणे, अपहरण करणे, अशा लोकांचा समाजामध्ये धाक असतो. मग वेगळ्या पॉलिटिकल पार्टीज काय करतात, अशाच उमेदवारांना तिकीट देतात. ओके, अशाच कॅन्डिडेटला ते तिकीट देतात, जेणेकरून त्यांचं जे काही फिअर आहे, त्यांचा जो काही धाक आहे, दरारा आहे, ओके, तो वापरून लोक त्यांना मतदान करतील आणि त्यांच्या पार्टीचा उमेदवार विन होईल किंवा विजयी होईल. म्हणजेच जे काही बऱ्याचशा पार्टीज आहेत त्या अशा लोकांना उमेदवारी देतात, तिकीट देतात की ज्यांचं क्रिमिनल किंवा गुन्हेगारी स्वरूपाचं त्यांचं बॅकग्राऊंड आहे. This results not only in criminalization of politics, but the election commission also faces problem in ensuring that elections are conducted in free environment. आता यामुळे काय होतं, क्रिमिनल बॅकग्राऊंडच्या पीपलला तिकीट दिल्यामुळे काय होतं, जे काय पॉलिटिक्स आहे, भारताचं जी राजनीती आहे त्यामध्ये गुन्हेगारीकरण होतं थोडक्यात. ओके, आणि असे गुन्हेगारी लोक जर लोकसभेत गेले, विधानसभेत गेले, की ज्यांना तुमच्यासाठी कायदे बनवायचे आहे, तुमच्यासाठी
देशासाठी डेव्हलप करण्यासाठी वेगवेगळे धोरण, वेगवेगळ्या पॉलिसीज, वेगवेगळ्या स्कीम राबवणं आहे. तर मग अशा गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक जर आपल्या संसदेत गेले तर हे काय काम करणार आहेत? सो इट इज अ बिग टास्क, चॅलेंजिंग टास्क इन फ्रंट ऑफ इलेक्शन कमिशन to ensure that elections are conducted in a free environment. Another major challenge is violence during elections. म्हणजे जो काही संघर्ष, जी काही दंगली वगैरे होतात इलेक्शनच्या टाइम मध्ये, तर त्या सुद्धा होऊ नये यासाठी इलेक्शन कमिशनला प्रयत्न करावे लागतात. The extent of violence has increased significantly during elections. Okay, all political parties should help the election commission to control this violence. म्हणजे जनरली इलेक्शन मध्ये व्हायलन्स होणं ही एक नेहमीचीच गोष्ट झाली सध्या. इट हॅज इन्क्रीज सिग्निफिकंटली. तर अशा वेळी काय वेगळ्या पॉलिटिकल पार्टीज आहेत त्यांनीच गव्हर्नमेंटला किंवा सॉरी इलेक्शन कमिशनला मदत करायला हवी. ऑल्सो टू रिटेन अ कंटिन्युइंग इन्फ्लुएन्स ऑन पॉलिटिक्स, लीडर्स गिव्ह इलेक्शन तिकीट्स टू देअर ओन रिलेटिव्ह. ओके, जी काही घराणेशाही आपण म्हणतो की वडील आमदार, त्यांचा मुलगा आमदार, पुन्हा येणारा पोरगा आमदार, नातू आमदार, पंतू आमदार, ही जी काय पद्धत आहे भारतामध्ये त्याला आपण घराणेशाही म्हणतो. तर ही घराणेशाही भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणात आहे आणि ही लोकशाहीला घातक आहे. कारण जेव्हा ही घराणेशाही किंवा एकाच घरातून जर कंटिन्युअस लोकांना आपण निवडून देत राहिलो तर ती एक प्रकारे त्यांची जहागिरी बनते. ते लोकांना त्यांचे गुलामच समजू लागतात. ओके, त्यांना असं वाटतं की नाही आपलं कोणी वाकडं करू शकत नाही. ओके, आपल्याला काही धोका नाही, आपण आपल्याला वाटेल ते करू शकतो, हवे ते निर्णय घेऊ शकतो. परंतु हे लोकशाहीसाठी इट इज अ व्हेरी बॅड थिंग. मग आता याला किंमतच काय राहिली? समजा राजा, पूर्वीच्या काळी जसं राजेशाही होती, त्याचा मुलगा राजा, पुन्हा त्याचाही मुलगा राजा, असं घराणेशाही. इथंही तसंच, याचाही मुलगा आमदार, त्याचाही मुलगा आमदार, पुन्हा मुलाचाही मुलगा आमदार, घरातच नातेवाईक आमदार. ओके, बायको पण वेगळ्या पॉलिटिकल पोझिशन्स आहे. तर सो दिस थिंग इज व्हेरी बॅड फॉर इलेक्शन्स, ओके, अँड डेमोक्रेसी. सो इलेक्शन कमिशन has to deal with it also. दिस प्रॅक्टिस क्रिएट्स अ फॅमिली मोनोपॉली इन पॉलिटिक्स. म्हणजेच आपण आता बघितलं की ही मोनोपॉली तयार होते, एकाधिकारशाही तयार होते किंवा मक्तेदारी तयार होते. दुसरं कोणीही त्यामध्ये शिरू शकत नाही. यांचं एक प्रकार जहागिरीच बनते, ती राज्यच बनतं. So just now we have seen the challenges to be faced by election commission to conduct free and fair elections. So any doubt in this topic? Hello. Challenges in front of election commission or in front of our country to conduct free and fair elections. Anybody having problem in this? Hello. Okay. So let me. Okay. So you are giving attention. Huh? Any doubt? Any problem? My voice is not clear or not visible. Okay, everything is okay. So friends, before moving to the next topic, that is electoral reforms. म्हणजे जे काही निवडणुकी संबंधी भारतामध्ये जे काही सुधारणा झाल्यात तर ते आपण बघणार आहोत. पण त्या अगोदर आपण एक टॉपिक कव्हर करूया. हिअर इज वन बॉक्स गिवन additional information for you. At the time of first elections, preparing a voters list was a challenging task. म्हणजे भारतात जे पहिलं इलेक्शन झालं, आपलं संविधान बनवलं, त्यानंतर 26 जानेवारी 1950 रोजी ते इलेक्शन ते संविधान लागू झालं देशभरात पूर्णपणे. आणि त्याच्याच पुढच्या वर्षी भारतामध्ये पहिलं इलेक्शन घेण्यात आले. म्हणजे 1951-1952 मध्ये पहिलं इलेक्शन कंडक्ट करण्यात आलं. आता यावेळी काय झालं, वोटर्स लिस्ट तयार करणं, फर्स्ट टाइम वोटर्स लिस्ट तयार करणं, इट वॉज अ व्हेरी चॅलेंजिंग टास्क. As many people were illiterate, the special procedure of voting was used during elections. तर मित्रांनो, सुरुवातीच्या काळात जी आपली काही लिटरसी रेट होता इंडियाचा, तो फक्त 7 to 8% होता. जेव्हा आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं 7 ते 8% लोक साक्षर होते. तर अशा लोकांना इलेक्शन मध्ये वोटिंग कसं करायचं, मतदान कसं करायचं, या सगळ्या गोष्टी काहीच माहित नव्हत्या. त्यामुळे हे एक
चॅलेंज टास्क होतं त्यावेळी इलेक्शन कंडक्ट करणं. ओके. आणि त्यावेळी जो काही इंग्लंडचा पंतप्रधान होता, विन्स्टन चर्चिल असेल माझ्या मते, तर तो भारतातील लोकांना म्हणत असते की हे लोक काय इलेक्शन कंडक्ट करणार आहे, कोणी शिकलेलं नाही, यांना काहीच माहित नाही, वगैरे वगैरे. या सगळ्या गोष्टी म्हणजे आपल्याला ते कमी दर्जाचं समजत असत. परंतु तरी आपण सक्सेसफुली जे काही फर्स्ट इलेक्शन आहे ते कंडक्ट केलं, वोटर्स लिस्ट बनवली, आणि आपल्याला एक स्पेशल प्रोसिजर वोटिंग साठी बनवावा लागली त्या काळात. कारण लिटरसी रेट फार कमी होता, लोकांना इलेक्शन कसं करायचं, सॉरी, वोटिंग कसं करायचं माहित नव्हतं. तर त्यांनी काय केलं, 20 लाख स्टील बॉक्सेस, ओके, 20 लाख स्टील बॉक्सेस वी आर मेड फॉर वोटिंग पर्पज. स्टीलचे बॉक्स बनवण्यात आले 20 लाख वोटिंग साठी. इलेक्शन सिम्बॉल्स वे स्टक ऑन द बॉक्सेस, आणि ते जे काही बॉक्सेस होते त्यावर इलेक्शन सिम्बॉल छापण्यात आलेले होते किंवा चिकटवण्यात आलेले होते आपण म्हणूया. म्हणजे सपोज 2-3 जर पार्टी असतील तर प्रत्येक पार्टी, सपोज त्यावेळी काय असेल, बीजेपी असेल, कन्सिडर करूयात आपण, बीजेपी नव्हती तेव्हा, किंवा मग काँग्रेस असेल, मग 2 बॉक्स असतील, त्यावर काय केलं, एकावर काँग्रेसचं चिकटवलं पंजा, एकावर कमळचं चिटकवलं सपोज भाजपाचं. ओके. सो वोटर्स election symbols were stuck on the boxes. The voters were given the blank ballot papers, which they were supposed to drop in the box, having the election symbol of the party they wanted to vote for. This system ensured that even the illiterate people could vote. मग त्यांनी काय केलं, एक बॅलेट पेपर होता ब्लँक. ओके. तर तो पेपर घ्यायचा आणि तो पेपर कुठे टाकायचा, त्या पेपरला टाकायचं त्यांना ज्या बॉक्सचा किंवा ज्या पार्टीला मतदान करायचं आहे. सपोज एका पार्टी, एका जो बॉक्स आहे त्यावर आहे पंजा काँग्रेसचा, एकावर आहे बीजेपीचं कमळ सपोज. तर मग एखाद्याला जर कमळाला मतदान करायचं असेल तर तो काय करणार, एक ब्लँक पेपर घेणार, बॅलेट पेपर, आणि कमळाचं जे चिन्ह आहे तर त्या चिन्हाच्या बॉक्समध्ये तो टाकणार. किंवा एखाद्याला पंजा पाहिजे तर पंजा. अशा पद्धतीने कोणतीही माहिती नसताना किंवा साक्षर नसतानाही त्या पद्धतीबद्दल सर्वजण सहजपणे मतदान करू शकले. and successfully we conducted that first election. Now let's take the next topic, that is electoral reforms. म्हणजे निवडणुकी संबंधी काय सुधारणा आहेत किंवा रिफॉर्म्स आहे कायद्यात ते बघूयात. इलेक्शन इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. ओके. दर 5 वर्षाला, दर 2 वर्षाला, दरवर्षी, ओके, भारतामध्ये कोणत्या ना कोणत्या प्रकारच्या निवडणुका होत असतात. इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस, सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. द फ्युचर ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन इलेक्शन्स. लोकशाहीचे जे काही भविष्य आहे ते ह्या निवडणुकींवरच डिपेंड असते. इलेक्टोरल प्रोसेस बिकम रिलायबल इफ इलेक्शन प्रोसेस गेट इम्प्रूव्ड. जर इलेक्शन कंडक्ट करण्याची जी प्रोसेस आहे ती इम्प्रूव्ह करण्यात आली, त्याच्यात सुधारणा करण्यात आल्या, सोप्या पद्धतीत करण्यात आल्या, सिक्युअर पद्धतीने करण्यात आल्या, प्रोटेक्टिव्ह, तर त्यामुळे काय होते, इलेक्शन प्रोसेस गेट इम्प्रूव्ड, सॉरी, इलेक्शन प्रोसेस बिकम रिलायबल, विश्वसनीय बनते. म्हणजे आपण त्यावर शंका घेऊ शकत नाही किंवा त्यांच्यावर शंकेची कोणतीही सावली राहत नाही. सम रिफॉर्म्स आर सजेस्टेड बिलो. तर त्यासाठी काय रिफॉर्म्स आहे ते बिलो सजेस्ट केले आहेत खाली. व्हॉट विल बी इट्स इट्स इफेक्ट्स अकॉर्डिंग टू यू. मग तुमच्यानुसार किंवा तुमच्या मते हे जे काही आपण वेगळे रिफॉर्म्स आहे, वेगळे सुधारणा या प्रोसेस मध्ये घडवणार आहोत, तर त्याचे काय परिणाम होतील तुम्ही विचार करू शकता. ओके. So the first reform is given to increase participation of women in the politics. The political parties should give 50% candidature to women candidates and try to ensure that they get elected. म्हणजे स्त्रियांचं राजकारणामध्ये किंवा राजनीतीमध्ये, ओके, प्रमाण वाढवण्यासाठी, सहभाग वाढवण्यासाठी, पार्टिसिपेशन वाढवण्यासाठी ज्या काय पॉलिटिकल पार्टीज आहेत त्यांनी काय करायला पाहिजे, त्यांनी उमेदवारी देतानाच जवळपास 50% उमेदवारी ह्या महिलांना दिल्या पाहिजे आणि त्या महिला निवडून येतील अशा पद्धतीने व्यवस्था केली पाहिजे. ओके. तर यामुळे काय होत नाही, तर महिलांचं प्रमाण लोकसभेमध्ये, लोकशाहीमध्ये, डेमोक्रेसीमध्ये म्हणा किंवा आपले जे काही राजकारण आहे सरकारमध्ये वाढेल. ओके. तुमचं काय मत आहे याबद्दल विचार करा. पॉलिटिकल पार्टीज शुड नॉट गिव्ह कॅन्डिडेचर टू कॅन्डिडेट्स हॅव्हिंग क्रिमिनल बॅकग्राऊंड. गुन्हेगारी स्वरूपाचं जे असं बॅकग्राऊंड आहे
ज्याची पार्श्वभूमी आहे गुन्हेगारी, तर अशा लोकांना वेगवेगळ्या पार्टीजने तिकीटच देता कामा नये, उमेदवारी देता कामा नये. त्याला म्हणतात कॅन्डिडेचर म्हणजे उमेदवारी. दे शुड स्ट्रिक्टली फॉलो द डिसिजन गिव्हन बाय कोर्ट्स इन दिस रिस्पेक्ट. मग याविषयी कोर्टानं पण डिसिजन दिला की अशा लोकांना कोणत्याही प्रकारची उमेदवारी देता कामा नये. ओके, तर त्यांनी जे काही कोर्टानं दिलेले डिसिजन आहे त्याचं स्ट्रिक्टली फॉलो केलं पाहिजे. विचार करा या बाबतीत. द गव्हर्नमेंट शुड टेक केअर ऑफ इलेक्शन एक्सपेन्सेस. आणि इलेक्शनला जो खर्च येणार आहे तर तो खर्चाची तजवीज म्हणा किंवा त्याचा जो काही खर्च म्हणूयात किंवा एक्सपेन्स येणार आहे तर त्याची तजवीज ती सरकारने उचलली पाहिजे. टू एन्श्योर दॅट पार्टीज विल नॉट मेक मिसयूज ऑफ मनी अँड मिसमॅनेजमेंट ऑफ मनी ड्युरिंग द इलेक्शन्स कॅन बी स्टॉप्ड. ओके, तर इलेक्शन फ्री अँड फेअर पद्धतीने कंडक्ट करण्यासाठी वेगळ्या ज्या पॉलिटिकल पार्टीज आहेत त्यांनी काय करायला पाहिजे, त्यांनी पैशाचा मिसयूज आणि जे काही मिसमॅनेजमेंट आहे पैशाचं ते करता कामा नये आणि ते थांबवण्यात आलं पाहिजे. रिप्रेझेंटेशन ऑफ द पीपल्स ऍक्ट should be amended so that candidates having criminal background would not be able to participate in elections. म्हणजे रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल्स ऍक्ट हा एक कायदा आहे की उमेदवार कोणाला मिळू शकते, कोण कोण इलेक्शन साठी उभं राहू शकतं. ओके, तर या गोष्टी आपण थोडा स्ट्रिक्ट केल्या पाहिजे जेणेकरून जे काही गुन्हेगारी स्वरूपाचे लोक आहेत, गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे लोक आहेत, त्यांना कायद्याद्वारेच यांच्या बंदी करण्यात आली पाहिजे की तुम्ही निवडणूक लढू शकत नाही. परंतु सध्या त्याला बंदी नाही. म्हणजे एखाद्यावर जर खुनाचा एखादा गुन्हा दाखल असेल तर त्याच्यावर कोणत्याही पद्धतीची बंदी नाही की तो इलेक्शन लढू शकणार नाही. त्याला पूर्ण स्वातंत्र्य आहे की तो इलेक्शन लढू शकतो. ओके, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या ज्या व्यक्ती आहेत त्यांना. So, friends, do you understand what should be the reforms in electoral process so that free and fair election will be conducted in our country? Any doubt regarding that? Okay, let's take the next topic. Okay, journey from ballot boxes to EVM machines. मित्रांनो, आपण जे असं आताच बघितलं की जे पहिलं इलेक्शन झालं सुरुवातीच्या काळात भारतामध्ये जे इलेक्शन व्हायचे, कारण लोकसंख्या आपली पूर्णतः लिटरेट नव्हती, साक्षर नव्हती, त्यामुळं आपण बॅलेट बॉक्स या पद्धतीने मतदान घ्यायचो. म्हणजे सपोज 2-3 पार्टीचे उमेदवार असतील, सपोज असं 3 पार्टीचे असतील, तर त्याला तिथे जिथे बूथ असेल इलेक्शनचं तर तिथे 3 बॉक्स ठेवले जायचे आणि प्रत्येक बॉक्सवर त्या त्या पार्टीचं चिन्ह चिकटवलं जायचं आणि लोकांना ज्या पार्टीला मतदान करायचं आहे तर त्या पार्टीत ते बॅलेट पेपर ड्रॉप करायचे. मग नंतर काय होणार, सगळ्या बॅलेट पेपर मधले जे काही पेपर्स आहे बॅलेट बॉक्स मधले तर ते पेपर मोजणार. मग त्यात सगळ्यात जास्त पेपर किंवा सगळ्यात जास्त मत ज्याला मिळालेत, ज्या बॉक्स मध्ये सगळ्यात जास्त जमलेत, तर त्या मतदाराला विन घोषित जायचं. परंतु आताच्या काळात तुम्ही बघितलं असेल, बऱ्याचदा व्हिडिओ बघितले असतील, टीव्हीवर बघितलं असेल, ईव्हीएम आहेत म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. ओके, तर हे काय असतं, एक बॉक्स असतो इथं दिलाय बघा आणि प्रत्येक उमेदवाराचं नाव असतं तिथं. ओके, आणि त्या पार्टीचं चिन्ह असतं, त्या उमेदवाराचं ज्या पार्टीचं चिन्ह आहे तर ते चिन्ह असतं आणि त्याच्यासमोर एक बटन असतं. मग तुम्हाला काय करायचंय, फक्त वोट करताना तुम्हाला ज्या पार्टीला करायचं आहे, ज्या नावापुढे करायचं आहे, ओके, तर त्या नावापुढे फक्त ते बटन प्रेस करायचं, त्याला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन म्हणतात. आता हा प्रवास कसा झाला, एकदम बॉक्स पासून तर आपण त्या मशीन पर्यंत कसं गेलो, ईव्हीएम मशीन पर्यंत आपण बघूयात. The first election in the independence India was held in 1951-1952. This was the beginning of shaping of a democracy through electoral politics. म्हणजे ही सुरुवात होती डेमोक्रेसीला आकार देण्याची, लोकशाहीला आकार देण्याची थ्रू इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. म्हणजे निवडणूक जे राजकारण आहे, ओके, तर याद्वारे
आपले जे काही देश आहे, आपली जी काही लोकशाही, तिला एक आकार देण्याचा प्रयत्न या पहिल्याच इलेक्शन मध्ये करण्यात आला. इन द इनिशियल इलेक्शन्स बॅलेट बॉक्सेस were used for this purpose of voting. आताच आपण डिस्कस केलं की बॅलेट बॉक्स यूज केला जायचा. द यूज ऑफ ईव्हीएम मशीन स्टार्टेड फ्रॉम द डिकेड ऑफ 1990s. जवळपास 1990च्या दशकापासून इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनची यूज करण्याची सुरुवात झाली. मेनी थिंग्स कुड बी अचिव्ड बिकॉज ऑफ वोटिंग मशीन्स. आता वोटिंग मशीन वापरल्यामुळे बरेचसे फायदे आहेत, वेगळ्या गोष्टी आपण अचीव करू शकतो. If the voters do not want to vote for any candidate, they could choose the option of none of the above, that is nota, none of the above. म्हणजे पूर्वीच्या काळी अशी सिस्टीम नव्हती की तुम्हाला जर कोणालाच मतदान जर करायचं नसेल तर एकच ऑप्शन असेल की जाऊन मतदानच न करणं. तिथे कोणताही ऑप्शन नव्हता तुम्हाला की आम्हाला कोणताच उमेदवार पसंत नाही. ओके, अशा कोणत्याही पद्धतीचं काउंटिंग त्यावेळी होत नव्हतं. परंतु इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आल्यामुळे काय झालं, त्यामध्ये एक ऑप्शन असतो की नोटा, नन ऑफ दी अबोव. म्हणजे वरती जेवढे उमेदवार उभे आहेत त्यापैकी मला कोणालाही मतदान द्यायचं नाही किंवा कोणालाही मला वोट करायचं नाही. तर यामुळे काय होतं, एक ट्रेंड लक्षात येतो की लोकांना वरचे उमेदवार पसंत आहेत की नाहीत. ओके, इट हॅज बिकम इझी फॉर डिसेबल्ड पीपल ओके टू वोट. यामुळे काय झालं, जे काही दिव्यांग लोक आहे, जे मनोरुग्ण लोक आहेत आपण म्हणूयात, किंवा सॉरी दिव्यांग म्हणजेच काही हँडिकॅप पर्सन असतील, ओके, अशा लोकांना मतदान करणं फार सोपं झालं. अपंग लोक असतील, ओके, अशा लोकांना मतदान करणं या वोटिंग मशीन मुळे, ईव्हीएम मशीन मुळे सोपं झालं. इट रिड्युस्ड द कटिंग ऑफ ट्रीज फॉर पेपर अँड देअर बाय हेल्प्ड इन द प्रोटेक्शन ऑफ एन्व्हायरमेंट. मग यावेळी मुळे काय झालं, लोकांना आता पेपर घेऊन त्या बॉक्स मध्ये टाकायचं नाही, बॅलेट बॉक्स मध्ये आता जाऊन फक्त बटन दाबायचं. यामुळे काय झालं, पेपरची जी काही लागत आहे किंवा पेपरची जी काही गरज आहे ती कमी झाली. आणि पेपर तर झाडापासून बनतो आपल्याला माहिती, तर तो झाडं तोडण्याचं प्रमाण कमी झालं आणि पर्यावरणालाही ते बेनिफिशियल आहे. इट हॅज ऑल्सो बीन पॉसिबल टू हॅव अन अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ द इलेक्शन रिझल्ट. यामुळे काय झालं, इलेक्शनचा रिझल्ट सुद्धा लवकर डिक्लेअर करणं सोपं झालं. नाही तर पूर्वीच्या काळी काय होतं, सपोज एखाद्या मतदारसंघामध्ये 10 लाख वोटर्स आहेत, आपण विचार करूया किती, 10 लाख वोटर्स, आणि तेथे 10 उमेदवार आहेत. सपोज पहिल्या उमेदवाराला जो आहे, एका उमेदवाराला सगळ्यात जास्त 5 लाख वोट मिळाले, दुसऱ्याला 3 लाख, ओके, तिसऱ्याला 1 लाख, परत चौथ्याला 1 लाख, असे वोट मिळाले. तर हे सगळे वोट काउंट करणं, पूर्वीच्या काळी त्या बॉक्स मध्ये जे काही एवढे बॉक्स आपण जे काही टाकणार आहोत, प्रत्येक मतदार एक पेपर टाकणार आहे सपोज, तर मग एवढे 1 लाखाने, हजाराने मतदान मोजणी करणं किती मुश्किल काम आहे. ओके, तर या वोटिंग मशीन मुळे काय झालं, एका झटक्यात विचार केला तर तुम्ही लगेच 2 मिनिटात पण रिझल्ट सांगू शकता, लगेच इलेक्शन झाल्यानंतर. कारण हे सगळं इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने काउंटिंग होतंय. ओके, कोणाला किती मत पडलं लगेच समजतं. सो दिस आर सम पॉइंट्स रिलेटेड टू EVM machines. Why EVM machines are important? Okay, what the things that we have achieved after using EVM machines? Okay. Also, please understand, here is topic given here. General elections. Lok Sabha election held after every 5 years are called general election. म्हणजे जे काही जनरल इलेक्शन आहे पंचवार्षिक, आपल्या संसदेत आपण जे काही खासदार निवडून देतो, ओके, लोकसभेसाठी, संसदेसाठी, तर त्या खासदारांचं जे इलेक्शन दर 5 वर्षाला होतं त्याला म्हणतात जनरल इलेक्शन. नंतर मिड टर्म इलेक्शन. इफ द इलेक्टेड गव्हर्नमेंट लुजेस इट्स मेजॉरिटी बिफोर कम्प्लिटिंग इट्स टर्म इन द पार्लिमेंट, or if the parties of the coalition government withdraw their support, resulting in loss of majority support for the government, and if no alternative government is possible, then elections are held before the completion of the term. They are called as mid-term election. म्हणजे आपण त्यांना कोणते इलेक्शन म्हणतो, मध्यंतरी किंवा मुदतपूर्व आपण असं म्हणूयात, मिड टर्म म्हणा. म्हणजे असं आपण म्हणूयात की जसं आता एनडीए आपण म्हणतो, नॅशनल डेमोक्रेटिक अलायन्स, की ज्यामध्ये कोण कोण आहेत, बीजेपी आहे,
अकाली दल आहे, त्यामध्ये शिवसेना आहे, त्यात बीजू पार्टी आहेत, या 2-3 प्रकारच्या पार्टी आहेत. आणि मग जर यांनी इलेक्शन लढलं आणि या सगळ्यांच्या मिळून जर 272च्या पुढे जर जागा निवडून आल्या, 272 किंवा 273, तर ती पार्टी मेजॉरिटी आहे असं म्हटलं जातं. ओके, सपोज त्यामध्ये 200 जागा आल्या बीजेपीला, 50 जागा आल्या शिवसेनेला, ओके, उरलेल्या 22-23 जागा आल्या अकाली दलला. तर मग या सगळ्या मिळून काय झालं, यांनी एक कोएलिशन फॉर्म केलं, एक अलायन्स फॉर्म केली आणि त्यांनी ते सरकार चालवलं. पण कधी कधी काय होतं, आता समजा शिवसेना आहे, शिवसेनेला वाटलं आमच्या काहीतरी प्रॉब्लेम झाला आणि त्यांनी सांगितलं आम्ही सरकारला समर्थन देत नाही, ओके, आम्ही कोएलिशन मधून बाहेर येतोय, आम्ही आमचा सपोर्ट काढून घेतोय, विड्रॉ करतोय. तर मग काय होईल, समजा सिलेक्शन शिवसेनेचे आहे 50 सीट, मग किती राहतील, फक्त 222 सीट राहतील. म्हणजे माईक चालू आहे, माईक चालू आहे, माईक चालू आहे. हॅलो, हुज माइक इज ओपन. Hello, is there any problem, guys? Okay, let's continue then. तर मित्रांनो, आपण आता डिस्कस केलं की एखाद्या पार्टीने जर त्यांचा सपोर्ट काढून घेतला सरकारमधून, तर ते पार्टी मेजॉरिटी मध्ये राहत नाही, ओके, बहुमत राहत नाही. सपोज आपण आता सांगितलं की सपोज शिवसेनेची 150 सीट आहे आणि त्यांनी ते काढून घेतले सपोर्ट, त्यांचे 50 MP आहेत, मेंबर ऑफ पार्लिमेंट आहे, खासदार आहेत. मग काय होईल, फक्त बीजेपी आणि अकाली दलची मिळून 222 सीट राहतील आणि मेजॉरिटीसाठी पाहिजे 272. तर मग त्यांनी जर सपोर्ट काढून घेतला तर 5 वर्ष पूर्ण व्हायच्या आतच तर मग ते सरकार कोसळतं आणि मग काय होतं, त्यानंतर पुन्हा मध्यवर्ती निवडणुका घ्याव्या लागतात. 2 वर्षानंतर जर त्यांनी सपोज सपोर्ट काढून घेतला तर त्यानंतर जर कोणतंही सरकार बहुमत सिद्ध करू शकलं नाही तर पुन्हा नव्याने निवडणुका घ्याव्या लागतात. त्याला म्हणतात मिड टर्म इलेक्शन्स अँड बाय इलेक्शन्स म्हणून एक कन्सेप्ट आहे. इफ अन इलेक्टेड representative in Lok Sabha, Vidhan Sabha, or the local self-government resigns, or due to her or his death, his seat become vacant, the elections are held for the vacant seat. This is called a by elections. म्हणजे याला पोट निवडणूक असं म्हटलं जातं मित्रांनो. ओके, म्हणजे काय झालं, सपोज तुमचा जो मतदारसंघ आहे, तुमच्या मतदारसंघात कोणतरी खासदार आहे किंवा तुमच्या आमदार आहे, ओके, काही कारणानं जर त्या आमदारांना राजीनामा दिला तर ती जागा रिकामी होते. तर मग काय होणार, त्या ठिकाणी निवडणूक आयोग पुन्हा इलेक्शन घडवून आणणार, त्याला म्हणतात पोट निवडणूक. किंवा योगायोगाने सुद्धा दुर्दैवाने सपोज काय झालं, एखादा जो काही तुमचा मेंबर आहे पार्लिमेंट, जो आमदार खासदार, त्यांना काही कारणानं मृत्यू झाला, ओके, तर ती जागा व्हॅकंट होते. ती जागा पुन्हा निवडून आणण्यासाठी, रिप्रेझेंटेटिव्ह निवडण्यासाठी इलेक्शन कमिटी पुन्हा निवडणूक घेतं, त्याला म्हटलं जातं बाय इलेक्शन्स, पोट निवडणूक. ऑल्सो लेट्स टेक दिस टॉपिक, इलेक्शन. Okay, Election Commission established an expert committee on 8th October 2010. ओके, इलेक्शन कमिशन एक कमिटी एस्टॅब्लिश केली, स्थापन केली 8 ऑक्टोबर 2010 साली. इट वॉज डिसाइडेड टू ऍड अ न्यू फॅसिलिटी, ओके, वोटर व्हेरीफाईड पेपर ऑडिट ट्रायल इन ईव्हीएम मशीन्स. ओके, त्यांनी एक नवीन फॅसिलिटी, एक सुविधा ऍड करण्याची ठरवलं किंवा डिसाईड केलं. तर ती सुविधा काय होती, वोटर व्हेरीफाईड पेपर ऑडिट ट्रायल इन ईव्हीएम मशीन्स. All political parties supported this. Because of this facility, the voter can verify whether the vote cast is registered properly. The purpose of this important step is to stop malpractices in the elections. म्हणजे मित्रांनो, याचा अर्थ काय, तर पूर्वीच्या काळी काही जे इलेक्शन्स होते, ओके, आपल्याला माहिती की एक बॅलेट बॉक्स असायचा आणि आपल्याला 2-3 बॉक्स असायचे, सपोज जेवढे पार्टीज आहेत त्या पार्टीचे, आणि आपल्याला ज्याला मतदान करायचं तर त्या बॉक्स मध्ये आपण नेऊन एक पेपर टाकायचा,
ओके, आपण एक पेपर त्यामध्ये टाकायचा. त्यानंतर काय झालं, ईव्हीएम आले 1990 नंतर. आता ईव्हीएम मध्ये कसं होतं, बटन दाबायचं. पण बटन दाबल्यानंतर आता तुम्हाला ज्या उमेदवाराला मतदान करायचं आहे त्यालाच मत पडलंय की नाही हे कसं कळणार तुम्हाला? ओके, कारण तिथे तशी कोणतीही सोय नव्हती. बटन दाबलं की संपला विषय. तिथे काही दिसत नाही की तुम्ही कागद किंवा पेपर कोणत्या बॉक्समध्ये टाकला. जेव्हा बॉक्समध्ये टाकायचे तेव्हा दिसत होतं की नाही, 100% आम्ही काँग्रेसला मतदान केलंय आणि त्याच बॉक्समध्ये पेपर टाकलाय. तिथे काही प्रॉब्लेम नव्हता. तुम्हाला माहिती आहे की आम्ही पेपर त्यामध्ये टाकलाय, काही प्रॉब्लेम नव्हता. परंतु इथं बटन दाबल्यानंतर मे बी असं होऊ शकतं, काही जर सिस्टीम मध्ये प्रॉब्लेम आला, तुम्ही केलं एका उमेदवाराला मतदान, ते गेलं दुसऱ्याच उमेदवाराला, असा प्रॉब्लेम होऊ नये, ते कन्फर्म व्हावं याकरता काय करण्यात आलं, जेव्हा तुम्ही एक सुधारणा करण्यात आली, इलेक्शन कमिशनने एक कमिटी सेटअप केली 2010 मध्ये, आणि त्यांनी वोटर व्हेरीफाईड पेपर ऑडिट ट्रायल इन ईव्हीएम मशीन ही एक कन्सेप्ट, ही एक फॅसिलिटी, ही सुविधा ईव्हीएम मशीन मध्ये टाकली. आता ते सुविधात काय होतं, तुम्ही जेव्हा ते तुमच्या आवडत्या किंवा तुम्हाला ज्याला मतदान करायचं आहे त्या उमेदवाराच्या समोरील जे बटन दाबाल, तर त्यानंतर काय होणार, एक पेपर प्रिंट होऊन येणार, त्या मशीन मध्येच असणार, तो काही बाहेर काढता येत नाही. जर तुम्ही पंजाचं बटन दाबलंय, ओके, काँग्रेसचं, तर तुम्हाला तिथे लगेच दिसणार, एक लगेच पेपर येणार आणि त्या पेपरवर दिसणार की तुम्ही कोणत्या पार्टीला मतदान केलंय आणि ते चिन्ह त्या पेपरवर छापून येणार, आणि ते फक्त तुम्हीच बघू शकता. ओके, ते कसं असतं मित्रांनो, तुम्ही जेव्हा पेट्रोल पंपावर सपोज तुम्ही पेट्रोल टाकण्यासाठी गेला, तुम्ही डेबिट कार्ड वापरलं, एटीएम कार्ड वापरलं, क्रेडिट कार्ड वापरलं, तर तिथं काय करतात, ते दोन पावती देतात, बरोबर आहे. एक पावती तुमच्याकडे देतात, एक पावती त्यांच्याकडे ठेवतात. तर ती पावती कशी त्या मशीन मध्ये येते, किंवा तुम्ही बसमध्ये जर प्रवास करत असाल तर बसचं तिकीट कसं येतं, प्रिंट होऊन, तर त्याच पद्धतीने एक पेपर ईव्हीएम मशीन जे आहेत, ईव्हीएम मशीन, त्या मशीन मध्ये येतं, परंतु ते फक्त तुम्हीच बघू शकता. ओके, जेव्हा दुसरा मतदार येईल तर तो त्याचं बघू शकतो फक्त, आणि ते त्या मशीन मध्येच सेव्ह केलं असतं किंवा त्यामध्येच स्टोअर केलं असतं, नंतर ते मोजू शकता. जर असं झालं, तुम्ही केलंय काँग्रेसला मतदान पंजासमोर, आणि त्या पेपर मधून जी प्रिंट आली त्या मशीन मधून, ती जर धनुष्यबाणाची जर आली, तर समजायचं तुम्हाला ज्या पार्टीला मत करायचं आहे त्यामध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम झालाय, मशीन मध्ये काहीतरी इश्यू आहे. ओके, सो फ्रेंड्स, दिस वॉज दी new facility that was in new EVM machines, so that voter can verify whether he has given vote to his selected candidate or not. Okay, he can verify that if I have voted for somebody and if that vote has reached to the same person or not. So friends, in this chapter we studied the electoral process from various angles, वेगळ्या पद्धतीने, वेगवेगळ्या अँगलने, अंगाने. ओके, आपण ही इलेक्शन कमिशनची काय प्रोसेस कशी कंडक्ट केली जाते इलेक्शनची, ते आपण बघितली. अँड इन द नेक्स्ट चॅप्टर वी विल स्टडी द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया. भारतात जे काही राजकीय पक्ष आहेत, जे राजकीय पार्टीज आहेत, तर त्याबद्दल आपण पुढच्या चॅप्टर मध्ये बघणार आहोत. सो तत्पूर्वी मला एक सांगा, here is your exercise, you have to do it. Okay, fill in the blanks is given over here, you can choose, I think. Okay, very simple topic, we have taken everything in utmost details, I have taken in very details. Okay, so I hope definitely you can choose the correct alternative. Now state whether the following statements true or false. Okay, this is also, I think you should not have any problem. Write short note, complete the following picture, role of election commission. Okay, you just have to write role of election commission over here. Write down, you have to write in brief. Okay, please tell me if you have understood this topic or not. Electoral process, how it is conducted by election commission, what is election commission. Hello.
I hope you have understood it well. Okay, Deep, it is voice is breaking for you. For others, is there any problem related to my voice? Okay, okay. I think he has network problem at his end. Okay. So, friends, this was very interesting topic. Okay. Was it interesting? Really? Okay. All right. Now you're studying in 10th standard. Okay. After 2 years, you will be eligible to vote for somebody. Okay. In the election. 2 वर्षानंतर 12वी नंतर तुमच्या 12th स्टँडर्ड नंतर तुम्ही इलिजिबल व्हाल. ओके. आणि सर्वांनी जाऊन मग एनरोलमेंट करायचं आहे वोटर लिस्ट मध्ये. ओके. वोटर लिस्ट मध्ये येण्यासाठी सर्वांनी अर्ज करायचा आहे. So points, I think it is so for today we have completed the rest of the topic, that is second lesson of the political science. Now there are still 3 lessons remaining. Okay, you total have 5 lessons in political science. You have semester 1 exam, I think, in the this week or next week. I will check this timetable. Okay, so I hope I have studied you well, and you have also received everything that I have studied. Study well, give the exam, so that there will be good results. Okay, चांगले मार्क्स पडतील, चांगले नंबर्स येतील तुम्हाला. So best of luck for that. And kindly go through the topic that we have covered. Okay, so that it will get fit into your long term memory from short term to long term. Okay, continuous revision helps you a lot. Okay, because just remembering, recalling, very difficult task. पाठांतर करणं फार. Okay, then we just have 2 topics, 2 lessons remaining. Okay, now in the next 1 to 2 weeks we will cover it also, and rest of the time you will get for your preparation. You can study thoroughly that topics. So best of luck for the first semester exam. Kindly study for it. Just acquire good marks, good numbers, and it is over for the today. So I'm going to conclude this session for the today. Goodbye to everyone, and you can leave this class for today. Okay, tomorrow we will start with the third lesson of the political science. All right, guys. Okay, all right. So goodbye, good night, everyone. Okay, you can leave the class now.